गोटे झीवर खुशी ताकू भलरे देखिबा पई गोटे माँ केते किछि करिपारे, केते त्याग करिपारे, केते बलिदान दे पारे, आ केते कठोर होई पारे। ए सब किछि जानिबा ए कहानी माध्यम रे। कहानीटी को शेष पर्यंत शुणु, आपण मानकु निश्चय भल लागे। नमस्कार। सरस्वती स्टोरी क्रिएशन चैनल रे मु सरस्वती आपण मानकु स्वागत करूछि एक नवा कहानीटी को शेष पर्यंत शुणु। भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते आपन मतामत कमेंट बॉक्स माध्यम जन। एबे चलନ୍ତୁ आरंभ करिबा आज। गोटे माँ रो स्नेह केते गभीर केते निस्वार्थपर होइथाय तार कोन गोटे सीमा थाए। आ कौन होइथाय जेतेबेले गोटे माँ ता झियो खुशी पाई ता जीवनर सबुठारु मूल्यवान संतक ता आत्मार गोटे खंड बिकी देई थाए। ए कहानी हेउछि मालतीर। गोटे एमिति मार जे ता झियो पाई बाघरर पालिके सजेबा पाई ता निज बाघरर सुहाग गहना बिकिदेले। तांकु जना नथिला जो घरे मु मो झियो को बाहा देबी सही घरे केवल धन नाही मन चिन्हिला परी मनीष अछंती। सेमानकर हृदय एते कोमल परी लोक अछंती। से भाबिले तांकर ए त्याग को एमिति सम्मान देबे तार केही कल्पना भी करि नथिबे। बाघर परे विदाय हेबा समय झियो शाशुघर लोके गोटे छोट डबा फेराइले। से डबा को खोलु खोलु एमिति उपहार सामना को आसिला जहाको देखि से मार खाली नुहे सेठी थिबा प्रत्येक लोकंकर होश उड़ीगला। चलो से मार त्याग आउ से भिन्न उपहारर ए मन को छुईगला परी ए कहानीर आग को जानिबा। राउरकेला सहर पुराणा चारि कांथ भितरे जहाँ आज भी पवन रे इतिहासर बास्ना हेउछि एक छोट कॉलोनी। कॉलोनीर नाम थिला सुप्रभात कॉलोनी। सेही कॉलोनी रे एक पुराणा दुईटी रूम रे भड़ा नहीं रहुथिले मालती तांको झियो मीरा। ए भड़ा घर तांकर छोट दुनिया थिला। घरर कांथ भल थिला किंतु छातरू पानी पड़ुथिला। किंतु माँ झियर भल पाइबा एते थिला जे सेही घर को से मंदिर परी गढ़ी रखिथिले। मालतीर बयस प्राय 48 पाखापाखि हेब। से जणे विधवा थिले। तांको स्वामी गोटे मामूली सरकारी क्लर्क थिले। 10 वर्ष पूर्वरु गोटे बड़ रोगरे से आक्रांत होई आरापारी को चली जाइथिले। सेबेठारु मालती माँ और बापार भूमिका लिभाउथिले। से लोकंक घरे रोषेई करिबाकु जाउथिले। सखाळर सूर्योदय पूर्वरु उठी जाउथिले तांको झियो पाई सखाळर खाइबा बनेकी पूरा दिन भरी लोकंक घरे रोषेई करुथिले। संध्या बेलकु जेतेबेले थकिकी आसंती तांकर सबु थकापण तांको झियो मीरार हसुथिबार मुह देखिदेले तांकर सबु थकापण दूर हो जाए। मीरा 24 वर्षर होई गेलेनी। मालती आखिर तारा तो नुहे तांको बंचिबार कारण मध्य थिले मीरा। बहुत सुंदर तो थिले देखिबाकू तापरे भी बहुत शांत आ बुझिबा सुझिबार पिला मध्य थिले। से तांकर मार संघर्ष को बहुत पाखरु देखिथिले। से जानिथिले जे तांको माँ जो रुटी तांको पाई बनाउछंती ता पछरे तांकर भोक पेट अछि। मीरा तांको पाठ पढ़ारे दिन राति एक कर देथिले। से बहुत भल नंबर रखी ग्रेजुएशन पास करथिले। आ एबे गोटे छोट प्राइवेट कंपनी रे काम भी करुथिले कारण से चाहुथिले तांको मार बोझ किछि हल्का करिबा पई। मालतीर बास गोटे स्वप्न थिला कि तांको झियर मीरार बाहाघर गोटे भल घरे करिवे। गोटे एमिति घरे जो घरे मीरा सबू शांति सुख पाउथांतु जोटा मालती आज जाए दे पारि नाहंती। से चाहुथिले तांको झियर बाहाघर एक धूमधाम रे करिबा पई कारण से चाहुथिले तांको स्वामी स्वर्गरे थाई शांति हेबे। भगवान तांको डाक शुणिले। मीरा पाई गोटे भल घरु बाहाघर प्रस्ताव आसिला। पुअर नाम थिला राजेश। से गोटे बैंक रे मैनेजर थिले। आ तांकर परिवार राउरकेलार सहर रे भल बजार जगार तांको घर थिला। राजेश रो बापा रघुनाथ दास गोटे स्कूल रे रिटायर्ड होइथिबा प्रिंसिपल थिले। आउ तांको माँ सावित्री देवी बहुत शिष्टाचारी धार्मिक लोक थिले। परिवार बहुत बड़ नथिला किंतु तांकर परिवार को समस्ते मानुथिले।
କାରଣ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଆପଣତା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ମୀରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୀରାର ସୁନ୍ଦରତା ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସରଳତା ଆଉ ଆଖିରେ ଥିବା ସବୁ ଆପଣାପଣିଆକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ମାଳତୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ତୁମ ଝିଅ ରୂପରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଳିଗଲେ। ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ଯୌତୁକ, ନା କିଛି ଦବା ନବା। ଆମେ ତ କେବଳ ଆମ ବୋହୂକୁ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇକି ନେଇଯିବାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛୁ। ବାହାଘରର ତୁମେ ଯେତେ ସାଧାସିଧା ପାରିବ କରିପାରିବ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ମାଳତୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ଯେ ଏବେକା ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଭଲ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ବାହାଘରର ତାରିଖ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ମାଳତୀ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ ଯେମିତି। ହଁ, ପୁଅ ଘର ଲୋକେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଆର ମନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଖାଲି ହାତରେ କେମିତି ପଠେଇବି। ପୁଣି ଏ ସମାଜ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ। ବର ଆସିବ ଯେମିତି ବରଯାତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଖାଇବା ପିଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ତା ଶାଶୁଘରେ ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଯାହା ନିହାତି ଦରକାର। ଏସବୁ ତ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖି ସେ ଜମା କରି ରଖିଥିବା ପଇସାକୁ ହିସାବ କଲେ। ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତିକି ପଇସାରେ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ଯାଏ ଜମା କରିଥିଲେ, ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବରେ ଅଧା ବି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଉଧାର ନେବା ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥାଏ। ବାହାଘରର ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ମାଳତୀ ଆଖିରୁ ନିଦ ଯେମିତି ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ମୀରାର ସାମ୍ନାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ହସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଉ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକାରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଡର ସେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମୀରା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଥର କହୁଥାନ୍ତି, ମା, ତମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ରାଜେଶ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ। ତାଙ୍କର ଏସବୁରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ସାଧାସିଧା ବାହାଘର କରିବା। କିନ୍ତୁ ମାଳତୀର ମନ ମାନୁ ନଥାଏ। ସେ କହୁଥିଲେ, ନା ଝିଅ, ଏ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରରେ କିଛି ବି କମ୍ ରଖିବିନି। ଗୋଟେ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ମିଳିଲାନି। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟଦାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଲୁହାର ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲିଲେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦୁଇଟି ସୁନା ଭାରି ହାତ କଙ୍କଣ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ। ଏ କଙ୍କଣ କେବଳ ସୁନା ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶ୍ଵେତ ସନ୍ତକ ବି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ଦରମା ପଇସାରେ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ମାଳତୀ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ କରି ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ସେ ସେତେବେଳେ ମାଳତୀ ଏ କଙ୍କଣକୁ ବାହାର କରି ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସନ୍ତକକୁ ଝିଅର ଖୁସି ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ଥରୁଥାଏ। ସେ ଥରୁଥିବା ହାତରେ ସେ କଙ୍କଣକୁ ଧରିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବହି ଯାଉଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କର ସେହି କଙ୍କଣକୁ ଗେଲ କଲେ, ଆଖିରେ ଛୁଆଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ଖୁସି ଆଗରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଦାମୀ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିନେ ଲୁଚିକି ମୀରାକୁ କିଛି ନ କହି ସହରର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ସୁନା ଦୋକାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇ ସୁନା ଦୋକାନ ମାଲିକ ଆଗରେ ଏ ସୁନା କଙ୍କଣକୁ ରଖିଦେଲେ। ସେ ସୁନା ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ଏ ସୁନା କଙ୍କଣକୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିକି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ସେ ମାଳତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ମାଳତୀ ଭଉଣୀ, ଆରେ ଏ କଙ୍କଣ ତ ଭାଇଙ୍କର ଶେଷ ସନ୍ତକ। ୟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବିକୁଛ? କ'ଣ କିଛି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି, ନା କ'ଣ? ମାଳତୀ କାନ୍ଦିକି ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେ ସୁନା ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ସେଇଆ ହେବ। ସୁନା କଙ୍କଣକୁ ଦେଖିଲେ, ଓଜନ କଲେ,
ଆଉ ହିସାବ କରି ପଇସା ନୋଟ ବିଡ଼ା ମାଳତୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ମାଳତୀ ତାଙ୍କ ଲୁଗା କାନିରେ ପଇସା ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ ସେ କେବଳ ସୁନାର କଙ୍କଣ ବିକିଦେଲେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ଟୁକୁଡ଼ା ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ଖାଲି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଏବେ ବାହାଘରର ତୟାରୀ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥାଏ। ମାଳତୀ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହାଘରରେ କୌଣସି କମ୍ ରଖିନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭଲ ବାହାଘରର ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ବୁକ୍ କଲେ। ବରଯାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ। ମୀରା ପାଇଁ ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଜାଇନର ଲେହେଙ୍ଗା କିଣି ଆଣିଥିଲେ। ମୀରାର ତା ମା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସିର ବାତାବରଣକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବାହାଘରର ଦିନ ଆସିଗଲା। ପୁରା କଲୋନୀ ଲାଇଟ୍ରେ ଚମକୁଥାଏ। ମୀରାର କନ୍ୟା ବେଶରେ ତା ବାହାଘରର ଲାଲ ଲେହେଙ୍ଗାରେ ଅପ୍ସରା ଠାରୁ ବି କମ୍ ଲାଗୁନଥିଲେ। ମାଳତୀ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ସେଇ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୀରା ତାଙ୍କର ଏମିତି ବଦଳିବା ରୂପକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ମୀରା ପଚାରିଲେ, ମା, ଏ ପଇସା ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ମାଳତୀ ମିଛ କହିଥିଲେ। ଝିଅ ଦେଖ, ବରଯାତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲେଣି। ରାଜେଶ ପରିବାର ଲୋକ ସେଇ ସବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ମାଳତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଏତେ ତକଲିଫ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠେଇଲ? ଆମେ ତ କେବଳ ତୁମ ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ମାଳତୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ, ଇଏ ତ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ପାଇଲି। ଏଇଠି ତ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖୁସି, ଯାହା ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବାହାଘରର ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାଳ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଲା। ଫେର ନେଲେ। ମାଳତୀ ସବୁ ବିଧିରେ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜିମାଦାର ମା ପରି ସବୁ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ହସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଉଠୁଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ହାତକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଝିଅର ହସୁଥିବାର ଚେହେରା ଦେଖିକି ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ସକାଳରେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଘରୁ। ଏ ସମୟ କୌଣସି ବି ମା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ମୀରା ତା ମାଆକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ମା, ତୁମର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ରହିବ? ମାଳତୀ ହୃଦୟ ବି କାନ୍ଦୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନଥାନ୍ତି। ଆରେ ପାଗିଳି, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ତତେ ତ ଖୁସି ହେବା କଥା। ଦେଖ, ତତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ମିଳିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏକା କେଉଁଠି? ତୋ କଥା ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ରହିବ। ରାଜେଶ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବି ମାଳତୀର ଏ ନିଜର ଜିମାଦାରୀକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ। ମୀରା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଚାନକ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଖାଲି ହାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟଭରା ଚିନ୍ତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ କିଛି କହିପାରିଲେନି। ସେ ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଚାଲିଗଲେ। ବରଯାତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଇସାରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ କରି ବିଦା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଶୂନ୍ୟ ଘରେ କେବଳ ମାଳତୀ ଏକ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଖାଇ ଖାଇ ଗୋଡ଼ଉଥାଏ। କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍ୱାମୀର ଫଟୋ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥାଏ, ଯେମିତି ପଚାରୁଛି, ମାଳତୀ, ତମେ କ'ଣ କଲ? ମାଳତୀର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଘରର ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସି ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିଦା କରିକି ସେ ଖୁସି ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ହରେଇକି ଭିକାରୀ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ସାହା ଭରସା ନାହିଁ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ତ କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବାକି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଳତୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କଥା ଭାବନାରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କବାଟ ପାଖରେ କିଏ ଜଣେ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଡାକିଲେ। ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାମ୍ନାରେ ରାଜେଶ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ରଘୁନାଥ, ସାବିତ୍ରୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ମାଳତୀ ଡରିଗଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏତେବେଳେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ନା ମୀରା କିଛି? ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ହସି ମାଳତୀଙ୍କୁ ଅଧା କଥାରେ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ନା ଭଉଣୀ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମ ଝିଅ ତ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି। ଆମେ ତ କେବଳ ତୁମର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ? ମୋର? କେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ?
ମାଳତୀଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଖମଲ ଡବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ। ଏଇ ନିଅ ମାଳତୀ, ଧରିକି ସେ ଡବା ହାତରୁ ନେଲେ। ତାକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲିଲେ। ତା ଭିତରେ ଦେଖିକି ମାଳତୀର ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଛାତିରେ ଅଟକିଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ଡବା ଭିତରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କପଡ଼ା ଉପରେ ସେହି ସୁନା 2ଟି କଙ୍କଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେହି ନିଜ କଙ୍କଣ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର ଶେଷ ସନ୍ତକ। ଏ ମୋ କଙ୍କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଆସିଲା? ମାଳତୀର କଥା ଥରିବାର ଶବ୍ଦ ପରି ଶୁଭୁଥାଏ। ଏବେ ରଘୁନାଥ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ଭଉଣୀ, ଆମେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ତମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସୁନା ଦୋକାନୀକୁ ଏ ସୁନା କଙ୍କଣ ବିକିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ସେ ଆମର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଙ୍କଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତୁମଠାରୁ ତୁମ ଝିଅ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତୁମେ ତୁମ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ତୁମ ସୁହାଗର ଶେଷ ସନ୍ତକ ବିକିଦେଇଛ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଆମେ କିଛି ଯୌତୁକ ନ ମାଗିକି ବି ଅଜାଣତରେ ତମଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୌତୁକ ନେଇଗଲୁ। ଭଉଣୀ, ଏ କଙ୍କଣ କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଥିବା ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ସଧବାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏ ଅସଲି ହକଦାର ତୁମ ହାତରେ। ଆମେ ସେହିଦିନ ସେ ସୁନା ଦୋକାନୀଠାରୁ ୱାପସ କିଣି ନେଇଥିଲୁ। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଆମେ ଆମ ବୋହୂ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାଆର ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଆମ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ମୀରା ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପଚାପ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମାଆର ଖାଲି ହାତରେ ଏ ସୁନା କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ମା, ଆଜି ତୁମର ଅସଲି ଝିଅର ବିଦା ହେବ। ମାଳତୀ କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେ ବେଳେ ସେ କଙ୍କଣକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତ ବେଳେ ଏ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ସମୁଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେହିଦିନ ସେଇଠି ଛୋଟ ଗଳିର ଛୋଟ କଲୋନୀରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଲା। ଗୋଟେ ମାଆର ତା ଝିଅ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ବିକିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଉ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା ଯାହା ଦୁନିଆର କିଛି ବି ଗହଣା ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଉପହାର ଥିଲା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିଖଉଛି ଯେ ବାହାଘରରେ ଅସଲି ମତଲବ କ'ଣ? ଦବା, ନବା, ଦେଖେଇ ହବା ଏସବୁ ନୁହେଁ। ପରିବାରର ମନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଧନ ହେଉଛି ସୁନା ରୂପା ନୁହେଁ, ଅସଲି ଧନ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ହୋଇଥାଏ। କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।